क्षिप्रागिरि बापूजी जय। रामायण मैया की जय। कंठरिया हनुमान जी महाराज, अम्बे मात की, डोंगरे जी महाराज की, क्षिप्रागिरि बापू, कंचाम दास बाबू, रामायण मैया, कंठरिया हनुमान जी महाराज, जय जय सीताराम ओम राम राम रामे रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्री राम नामं वरानने चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंस महापातकनाशनम् शीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणिनो महाचायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च कनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की। श्री राम राम रणकर कृष्ण राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रघुनंदन राम राम। नमो नमः गजाननं भूतगणादिसेवितं
कपितजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वक्रतुण्डं महाकायं सूर्यकोटिसम्प्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते वंदे देवमापति सुरगुरु वंदे जगत्तारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशुनापति वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दाप्रिय वंदे भक्तजनाशिवोचरवर्धनं वंदे शिवे शङ्करम् मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडाध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते मंगलं भगवान् शंभु मंगलं वृषध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहर मंगलं भगवती जगदम्बा भवानी शिवे रुद्राणि मृडाणि माता का पुत्रो जायते कथित माता न भवति या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः रामेति रामेति राम नाम रामे सहस्रनाम राम नाम कलो राम नाम वरानमे दक्षिणो लक्ष्मी वाम का जनक आत्मजाया पुरतो मारुति वंदे रघुनंदनो नीलाभं श्याम कोमलांगं सीता समारोषित वाम भागम काणो महासारुचापं नमामि श्रीराम रघुवंशनाथं हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरि नारायणं केशव हे गोविंदाज गरुडाध्वजं गुणनिधि दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापति यदुपति सीतापति श्रीपति वैकुंठाधिपति चराचरपति लक्ष्मीपति वाहिनम् आदौरान्तपोवनादिगमनं हत्वा मृगा कञ्चनं वैदेहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं वालिनिधनं समुत्तरणं लङ्कापुरीदाहिनं परिचाद्रावण कुम्भकर्णहरणं हेता श्रीरामायणं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं श्रीकरुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतुल्यजितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं स्वात्माजवानरेक्षमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये राजीवनयनधरे धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक मंगल भवनय मंगलहारी द्रवसु दशरथ अजीर बिहारी जनक सुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ महावीर विनो हनुमाना राम जासु साप वकाना पनो पन कुमार खलदन पावक ज्ञान धन जासु हृदयागार बसे श्री राम तर चाप भर पुंदयं समदेव महारमन करुणायन याहो दिन पर ने प्रभु करहु कृपा मर्दन मयन सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ी जुग पान आई हनुमंत विराजे कथा कहु मध्य अनुसार प्रेम सहित गादी धरो आप पधारो पवन कुमार समरण सीता राम का धरो न हरि का ध्यान हनुमान जी श्री राम को नमाय के करो मेरा श्री रामचंद्र कृपालो भजम हरण भरण लोचन कंद मुख पद कंदार
तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजन मम हृदय कुंज निवास कुरु विठल श्री रामचंद्र कृपालु भज भज हरण भव भय दारुण नवकंजलोचन कुंज मुख कर पद श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरन रघुवर विमल यश जोदायक भल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवारक समदग गंगी कंचन वर्ण विराज सुदेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ राज वर ध्वजा विराजे कांधे भूष जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान वीर राम आज पर को आतुर प्रभुजंत सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि जीव दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जीवाए जी रघुवीर हर जीवर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सब भाई बदन तुम्हारो यश गावे बद बंडल गावे संकालिक ब्रह्माद मुनीषा नारद सारद सहित महिषा सब ताली बजाइए તમને ભગવાને બે હાથ આપ્યા હોય તો તાળી વગાડો આ હાથ ભગવાનની સેવા માટે સારા કામ માટે ઈશ્વરના નામ માટે મળ્યા છે બહુ હનુમાનજીએ રામને રાજી કર્યા તો તાળી વગાડીને કર્યા છે માટે પ્રેમથી दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कई सके कहाँ ते उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भई सब जग जाना योग शास्त्र जन पर भानु लीलोताहि चतुर फल जानु प्रभु मुदरी का मिल मुख माए जल्दी लाज गए अचरज नाए दुर्गम कार्य जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन कोई सारे सब सुख है तुम्हारी चरना तुम रक्षक काहू को डरना सहारो वाके लोका हाथे कापे साथ निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे
मारुति नंदन दुख भंजन मारुति नंदन लो मेरी पुकार वन सुत नदी बारंबार पवन सुत नदी बारंबार पवन सुत नदी बारंबार दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मोरी पुकार पवन सुत नदी बारंबार पवन सुत नदी बारंबार सेरो भरे शक्तिरा जगत निरंतर संकट से हनुमान छुड़ावे ब्रह्म सुन ज्ञान जोड़ावे तत्पर राम और मनोरथ जो कोई लावे सोई अंत जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर से जगत विद्यारा साधु संत पे तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अश्वर दिन मेरी जान की माता राम रसायन तुम्हारी पाता सदा रहो रघुपति के दाता तुम्र भजन मेरे राम को भावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुपति जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता की तन धरिए हनुमान से कर सुख करिए संकट कटे मिटे सब पीरा हो सुमरे हनुमत बल बीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई जो कई मन की कहा सुकोई जो बड़े हनुमान चालीसा तुलसीदास सदा है तेरा तुझे नाथ रहे महादेवा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संत की जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम बोल श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम
गुरु देवकी नाई। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंद राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंद राम दुलारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय सब गाइए, राम। प्रेम से गाइए, श्री राम भाव से जय गाइए। राम जय जय राम। बोलो जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जैसे हजारों पापियों को तारा, करके दया मुझे लगा दो किनारा। जैसे हजारों पापियों को तारा, करके दया लगा दो किनारा। पापी हूँ मैं फिर भी बालक हूँ तुम्हारा, क्षमा करो अपराध प्रभु मेरा। पापी हूँ मैं फिर भी बालक हूँ तुम्हारा, क्षमा करो अपराध प्रभु मेरा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जन्म बनू भक्त तुम्हारा, दया करो प्रभु पवन कुमारा। जन्म जन्म बनू भक्त तुम्हारा, दया करो प्रभु पवन कुमारा। जब तक जीवू प्रभु इस दुनिया में, गाता रहूं सदा
सीताराम राम बोलो राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम बोलो राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आय जय शिव शंकर जय भोलानाथ जय शिव शंकर जय भोलानाथ जय पार्वती पति विश्वनाथ जय पार्वती पति विश्वनाथ बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो अम्बे 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 जय जय अम्बे मां बोलो हे अम्बे अम्बे जय जय अम्बे मां अम्बे 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 जय जय अम्बे मां बोलो हे अम्बे अम्बे जय जय अम्बे मां जय जय अम्बे मां भवानी जय जय अम्बे मां जय जय अम्बे मां भवानी जय जय अम्बे मां जय जय अम्बे मां भवानी जय जय अम्बे मां जय जय अम्बे मां भवानी जय जय अम्बे मां अम्बे 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 जय जय अम्बे मां बोलो हे अम्बे अम्बे जय जय अम्बे मां जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गिरनारी तुम्हारी जय जय हो गिरधारी तुम्हारी जय जय हो बापा बजरंग तुम्हारी जय जय हो हे बाबा बजरंग तुम्हारी जय जय हो ओ बापा बजरंग तुम्हारी जय जय हो हे बाबा बजरंग तुम्हारी जय जय हो बापा राम सीताराम ओ बाबा राम सीताराम बापा राम सीताराम ओ बाबा राम सीताराम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे 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 श्याम से मिला दे 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 श्याम से मिला दे कल श्याम से मिला दे श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला दे श्याम से मिला दे मुरली वाले से मिला दे श्याम से मिला
से मिला दे। बोलो राधे 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 श्याम से मिला दे। बोलो राधे 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 श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ચોર જયથી બોલો. હું તમને રોજ યાદ અપાવું છું કે તમારા સનાતન ધર્મમાં જય બોલાય છે. આ ભારત દેશ છે, બીજા કોઈ દેશમાં જય બોલાતી નથી. આ દેશમાં માની, ગાયની, ગુરુની, પ્રભુની, દેવની, ધરતીની, સૂર્યની, અગ્નિની, લક્ષ્મીનારાયણની, મા ભગવતી જાનકીની જય બોલવામાં આવે છે. માટે ભાવથી બોલીએ. બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. હજી બરાબર નથી વાલા. તમે તો કંઈક ખાઈ પીને આવ્યા છો. હું તો એક દૂધ વાળો ગ્લાસ પીને આવ્યો છું. અમારી ક્યાં માં બેઠી છે કે અમને ખાવા આપે? મારો જ્યાં ઉતારો હોય 2000 માણસો હોય અને ઉતારાવાળો એવો હોય કે બાપુ મારા આહો ભાગ્ય કે 9 દિવસ મારા ઘરમાં હવન ચાલે, તમારે બીજું કંઈ લાવવાનું નહીં. મફતમાં હવન કરીએ એનું ફળ ઉલટું પડે. ખાલી હાથે દેવના દર્શન કરીએ તો આપણું પાપ ચડે. ગુરુ પાસે પગ ઉપર પગ ચડાવીને બેસીએ તો આપણને દોષ નડે. આ બધું શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે. એટલા માટે ગુરુ પાસે, મા પાસે, પ્રભુ પાસે ખાલી ન જાઓ. માતા પિતાને પ્રણામ કરો એટલે તમને ધર્મ મળી ગયું. મંદિરમાં જઈ તમે ઈશ્વરના દર્શન કરો. ભગવાને તમને જે કંઈ આપો શક્તિ ભગવાનને આગળ અર્પણ કરો, પુણ્ય મળી ગયું. કોઈ ગુરુદેવની પાસે એના ચરણમાં પ્રણામ કરીએ. ભગવાન રૂપિયા નથી ખાતો, પણ જે ભગવાનની પૂજા કરે છે સાધુ બ્રાહ્મણની આજીવિકા ચાલે. એટલા માટે ઈશ્વરે જ કાનૂન બતાવ્યો છે, અર્જુન જે તું ખાય છે મને અર્પણ કર. મંદિરમાં મૂર્તિને આગળ તમે જે કંઈ મૂકો ધન રાશિ એ સંતોના જીવન નિર્વાહમાં આવે છે. તમે આપો છો ભગવાનને, પણ ઈશ્વર સંતોને આપે છે, તમે નહીં. તમારા ભરોસે સંતો નથી. તમારા ભરોસે જેટલા રે બધા ભૂખ્યા જ મળ્યા છે. તમારા આંગણે તમારા ખીલે ઢોર બાંધ્યા હોય, બિચારા પાણી માટે તડપડે, તમે પાઓ ત્યારે પીવે. જે તમારા ભરોસે છે એ ભૂખે જ મળ્યા, પણ ઈશ્વરના ભરોસે છે એ કોઈ ભૂખ્યા નથી રહ્યા. ભગવાન બધાને આપે છે. અજગર કરે ને ચાકરી, પક્ષી કરે ને કામ. અજગર કોઈની સેવા નથી કરતો, જંગલમાં પડ્યો રહે પણ ભગવાન એના મોઢામાં ખોરાક મૂકે. પક્ષી કામ નથી કરતો પણ એને બધે ચરણ મળી રહે. અજગર કરે ને ચાકરી, પક્ષી કરે ને કામ. દાસ મલુકા યુ કહે ગયે સબકા દાતારા. આ સંતોને ભગવાન રોટલો આપે છે, તમે હું નહીં. ક્યારે મનમાં એવું ન રાખતા કે અમે સાધુને આપીએ છીએ. સાધુના ભરોસે તમને ભગવાન આપે છે. આ વાયુ ચાલે, સૂર્ય તપે, ચંદ્ર તપે, વરસાદ તપે, એ સાધુ સંતો માટે. તમે તો મફતમાં મજા લઈ રહ્યા છો. જો તમારા માટે ચાલતો હોય વાયુ, તમારા માટે સૂર્ય તપતો હોય તો તમે મરી જઈને ધરતી હાથે ન લઈ જાઓ. તમારા સાથે કોણ ચાલ્યું? તમારું શરીર જ તમારી સાથે નથી ચાલતું તો બીજું કોણ ચાલશે? ગમે એટલું કમાશો, ગમે એટલું કરશો, પણ તમે પાપ કર્યું હશે તો તમારો ભાગીદાર તમે એક જ છો. તમારા મા બાપ, ભાઈ, કુટુંબ કોઈ નહીં હોય. પણ પુણ્ય કર્યું હશે તેમાં તમારા પૂર્વજો પણ રાજી થશે અને પુણ્યનો બદલો યમરાજના બાપને પણ કહેવું પડશે કે આને પુણ્ય કર્યું છે અને લઈ જાઓ. એટલા માટે ભગવાન રાઘવેન્દ્ર સરકારના સંતોને યમરાજ યમદૂતના કાનમાં કહે, જે સંતોના ગળામાં તુલસીની માળા હોય, જે સંતોના આશ્રિત માને સંતોના ત્રણ રહેનારા ગુરુમુખી હોય, જેના ગળામાં ગુરુની કંઠી હોય, એને યમરાજ યમદૂતના કાનમાં કહે છે ભૂલે ચૂકે અહીં પકડીને લાવતા નહીં તો મારી નોકરી જશે. માટે મંદિરમાં કદી ખાલી ન જાઓ. કઈ ન તો ચોખાના 2 દાણા મૂકો.
તમે કઈ ન હો તમારી પાસે તો ભગવાનને કહો હું ભિખારી છું, કંગાળ છું, મારી પાસે કાંઈ નથી. કારણ કે ભગવાનનો નિયમ છે નારાયણનો, ચાહે ચોર હો, ચાહે તપસ્વી હો, ચાહે મહાત્મા હો, ચાહે જંગલમાં રહેતો ક્યાંય પણ રહેતો હોય, એને જે ખોરાક હોય, ફરાળ કરતા હોય, ભોજન કરતા હોય, અન્ન ખાતા હોય, એનું પૂરું કરવું વિષ્ણુનું કામ છે. બ્રહ્માનું કામ છે જન્મ આપો, ચાહે મનુષ્ય હો, સ્ત્રી હો, પુરુષ હો, પશુ હો, પક્ષી હો. ભગવાન શંકરનું કામ છે બધાને મારવા. આ ત્રણેયની વહેંચણી છે. બ્રહ્મા ઉત્પત્તિ કરે, વિષ્ણુ પાલન કરે, શિવ સંહાર કરે. ભગવાન કોઈને ભૂખ્યો નથી રાખતો, ભૂખ્યા ઉઠાડે છે, ભૂખ્યો સુવાડતો નથી. પણ કર્મનો ફૂટેલો કોઈ ભૂખ્યો હોઈ જાય તો ભગવાનનો શું દોષ? લક્ષ્મી ભગવાનને કહે છે કે તમે જગતના પાલનહાર છો, આ જગતમાં બધાને તમે જમાડીને જમો છો. બોલે મારો નિયમ છે. ભગવાન નારાયણનો, મારા રામનો, મારા રાઘેન્દ્ર સરકારનો નિયમ છે સારો સંસાર જમી લે પછી જમે છે. લક્ષ્મીએ કહ્યું કે તમે બધાને જમાડીને જમો. બોલે હા. બોલે કોઈ ભૂખ્યું રહી જાય તો? બોલે તો તમે કેમ મારે કરવાનું? લક્ષ્મીએ કીધું કોઈ હું તને ભૂખ્યું જીવ બતાવી દઉં તો? ભગવાને કહ્યું તમે કહો તે કરું. લક્ષ્મી જો વિચાર કરે છે, લાગ જોવે છે ક્યારે સમય આવે. એક દિન એવો સમય આવ્યો કે માં લક્ષ્મીએ પહેલાની માતાઓ લલાટમાં કંકુનો ચાંદલો કરતી, ચોખા પૂરતી, પછી લાંબો સેથો પૂરતી આ સુધી. એટલે માણસ 100 વર્ષનો જીવતો, હવે અહીં ટીકું કરે એટલે 50 વર્ષ મોકલી જાય એના બાપનું ભાત લે. અહીં ફેશન. આજ માણસ ફેશન ભાળી ગયો તો દારૂ પીવા લાગી ગયો. કાલે કોઈ કહેતું હતું કે અમને કહેશે યાદ રાખજો ભાઈ, હું 18 કોમને કહું છું, હું કોઈ ક્ષત્રિયને નથી કહેતો, કોઈ પટેલ સમાજને નથી કહેતો, હું બધી કોમને કહું છું. પણ ક્ષત્રિયોને એટલા માટે ટકોર કરું કારણ કે ક્ષત્રિયો માટે કલંક છે અને પૈસાવાળા માટે ફેશન છે. જેના બાપ દાદાએ પૈસા નથી ભાળ્યા, રૂપિયા ભાળી ગયા, એને ફેશન થઈ ગયો દારૂ. ને તો પટેલનો દીકરો દારૂ પીવે, પટેલનો દીકરો માંસ ખાઈને મરી જવું જોઈએ. એ ધરતીનો ભાર છે, એને જીવવાનો હક નથી. રામાયણમાં ચોપાયો આવશે, હું તમને બતાવીશ. આ સંતોના નસ નસમાં રામાયણ છે, એને પૂછવાનું. આ સાધુ એમ કહે કે આ બાપુ ખોટું બોલે તો આપણે અહીંથી કપડા ઉતારી દેવાના. ખોટું લાગે તો ક્ષત્રિય ભાઈઓને મારી પ્રાર્થના, કોઈ ક્ષત્રિય હોય આંગળી ઊંચી કરો. એને શંકરને ગાળો બોલવાની. શંકર બોલ્યો સા. કૃષ્ણએ હાથમાં જળ લઈને કીધું કે મારા છોકરાએ દારૂ પીધો, સાધુએ સાપ આપ્યો અને એ ક્ષત્રિય દારૂ પીશે, એના ઘરમાં કદી શાંતિ નહીં હોય. અને એ કૃષ્ણ ગયા પછી પરીક્ષિતે કીધું કળયુગને કે જેના ઘરમાં દારૂ પીવાતો હોય એના ઘરમાં રહેવું. આ પરીક્ષિત ભાગવત વાંચો. જેના ઘરમાં દારૂ પીવાતો એના ઘરમાં રહેવું, જેના ઘરમાં માંસ ખવાતો એને રમવું, જ્યાં જુગાર રમાતો હોય ત્યાં રહેવું. આ પરીક્ષિત રાજાએ કળયુગને રહેવાની જગ્યા આપી છે. તોડલે તો એક જેસલ જાડેજો તાળ્યો ત્યારે મારા કંથરી હનુમાને ભાવનગર જિલ્લામાં જેવો ત્રાસ મચાતો 5000 ક્ષત્રિયોને દારૂ છોડાવ્યો. મારા બાપ, મારો ધર્મ છે, મારો કહેવાનો હક છે તમને. હું પૈસા લઈને કથા કરતો હોત તો હું તમને બોલી શકત નહીં, પણ ક્ષત્રિય મને વાલા છે કારણ કે ક્ષત્રિય સાધુની વાત માને. ભગવાન રામ બોલ્યા હે પરશુરામ, તમે ભગવા કપડા પહેરીને આવ્યા છો, તમારા ગળામાં જનોય છે, તમે ત્રિપુંડ ધાર્યું છે, અમે ક્ષત્રિયો છીએ, કાળ સાથે લડીએ, પણ ભગવા કપડા પહેર્યા હોય એની વાતને અમે માનીએ, કદી હામા ન થઈએ. માટે મારી પ્રાર્થના છે, જ્યાં જ્યાં મેં કથા કરી છે ત્યાં લોકોએ શરાબ છોડ્યા છે, દારૂ છોડ્યા છે. હું તમારા માટે કહું છું કારણ કે તમે મને વાલા છો. મારો ધર્મ છે તમને કહેવાનો, મારો હક છે. હું નહીં કહું તો તમને કોણ કહેશે? સાધુ જ કહી શકે, બીજા તમને ન કહે. સંતોની ફરજ છે તમને જગાડવાની. કૂતરો રોટલો ખાય તો તમને જગાડે, તો હું તમારા ગામનો રોટલો ખાઉં છું અને તમને જગાડું નહીં તો આ ભગવાનને લાગશે ને લાગે, મારા બાપ, મારા ગુરુને ભઠ્ઠો લાગે. માટે કોઈ ખોટું લગાડતા નહીં. હું કોઈને મેણું નથી મારતો, કોઈનું નામ લઈને નથી કહેતો. અને તમને બહુ દુઃખ લાગતું હોય તો વશિષ્ઠને ગાળો બોલો. આ રામનો ગુરુ બોલે છે કે જે બ્રાહ્મણ
વેદ ન ભરે, હવન ન કરે, યજ્ઞ ન કરે અને પૈસા માટે જ ફરે અને ભોગી બની જાય તો એ બ્રાહ્મણ મરી જાય તો એની પાછળ રોવું નહીં, એના પાસે શોક ન કરવો. પછી ક્ષત્રિય જગતનો બાપ છે. ભાગવતમાં લખ્યું છે, સુખદેવજી મહારાજ બોલ્યા છે, રાજા મને બહુ દુઃખ છે, તું છેલ્લો રાજા છે, હવે આ દેશમાં કોઈ રાજા નહીં રહે, બધા ચોરો લૂંટારાઓ ડાકુઓ થઈ જશે, પ્રજાના લોહી ચૂસશે, કોઈને કોઈની ચિંતા નહીં રહે. રાજા જયારે કળયુગમાં હજ થશે ત્યારે કલાપી નામના ગામમાં બે રાજાઓ હજુ બેઠા છે, સૂર્યવંશી, ચંદ્રવંશી. આ બે રાજાઓ તપસ્યા કરે છે. ભગવાન કલિક જે અવતાર થશે બધાએ દારૂડિયા જુગારીને મારી નાખશે અને વળી પાછો સતયુગનો આરંભ કરશે. આ દેશમાં ક્ષત્રિયો જ રાજ કરી શકે, બીજા નમાલાનું કામ નહીં મારા બાપ. આવું સુખદેવ બોલ્યા. ભાગવત વાંચજો. આ તમારા સૂર્યવંશના, ચંદ્રવંશના રાજાઓ બેઠા. કાલે કોઈને ખોટું લાગી ગયું કે અમારે બાપુને ઠપકો આપો, એટલે એ સાધુને ઠપકો ના અપાય, સાધુનું સંભળાય. મારે તમારા ઘરે આવવું નથી, તમારા ઘરે ખાવું નથી, તમારાથી સોડાય તો સોડજો, નહીં તો જલ્દી કરો, મરો. તમે ધરતીનો ભાર છો. કારણ કે ધરતી ગાયનું રૂપ બોલી લઈને ભગવાનને કીધું કે મને પહાડોનો વજન નથી લાગતો, વનસ્પતિનો વજન નથી લાગતો, પણ દારૂડિયાથી હું દબાઈ છું એટલે ગાય બનીને આવ્યું છું. આ રામાયણ હમણાં ચોપાઈ આવશે બાપ. આમાં લખિત જ કહેવાનું, તમને ખોટું લાગે તો શંકરના મંદિર તોડી નાખો. શંકર બોલે છે, હે બાપુ ગાઓ ક્ષત્રિય માટે શું બોલાવ્યું છે? આ ક્ષત્રિય માટે વશિષ્ઠ બોલ્યા છે. જોહીની પતાઈ નીતિ નહીં જાના, જીન કે ન પ્રાણી પ્રજા સમાન. સાંભળો ક્ષત્રિયોને, આ શંકરને ગાળો બોલજો, આ વશિષ્ઠને ગાળો બોલજો. આ વશિષ્ઠ બોલ્યા ક્ષત્રિયોને, માટે મને બોલતા નહીં બાપ. તમારે મને ઠપકો આપવાની હક નથી. આ રામાયણમાં મને બિહાર્યો છે ઘનશ્યામદાસ બાપુએ, હું આમાં સાચું ન બોલું તો મને પાપ લાગે મારા બાપ. સાંભળો, જહીન પ્રજા પ્રિય પ્રાણ સમાન, સોચિય નૃપતિ જહીન પ્રજા સોચયતી પ્રજભેદ વિહીના તદિતિ વશિષ્ઠ મહારાજ બોલ્યા છે, ભરતજી તમારી જેવા જેને 4 છોકરા હોય એ પિતા પાછળ રોવાય નહીં. એ ક્ષત્રિય માટે રોવું જોઈએ. જેને પ્રજા ઉપર ત્રાસ કર્યો હોય, દારૂ પીતો હોય, માંસ ખાતો હોય, એ ક્ષત્રિય મરી જાય ને તો એના માટે શોક ન કરવો, કોઈ માથે ન લેતા. હું કોઈનું નામ નથી આપતો, અને ખોટું લાગે તો વશિષ્ઠને ગાળો બોલો, રામાયણ તોડી નાખો. આમાં લખાયું છે અને તમારા માટે છે ભાઈ. તમારી બેન દીકરીઓ, પટેલની બેન દીકરીઓ તો બીજા ઘર માંડે, તમારી બેન દીકરીઓ બીજું ઘર ન કરી શકે, આખી જિંદગી વિધવા થઈને રહેવું પડે. માટે તમારી બેન દીકરી આમાં જુઓ. કોઈ પણ ક્ષત્રિયની દીકરી આમાં બેઠી હોય એને પૂછો કે તારો બાપ, તારો ભાઈ, તારો ઘરવાળો દારૂ પીવે તો સારું લાગે? પૂછો. કોઈ પણ બાપ દારૂડિયાને દીકરી આપે? આ સીતારામ દરબાર છે, પટેલ નથી. મારી સાથે દરબારો જ હોય, હું ક્યાંય એકલો ફરું જ નહીં. તમે ભાવનગર જિલ્લામાં મારી સાથે બુધેલમાં આવજો કથામાં, 10-20 હજાર દરબારો બેઠા છે. અને હું આવું કડક બોલતો હોય, મેં તમને કીધું નહીં હું તમને કાર્યકલાનું શાક ખવડાવીશ. તમારી બેન દીકરી સામે જુઓ. એક ક્ષત્રિયની દીકરી આજ મારા પાલનપુર એક પટેલનું ઘર માંડ્યું. મને બહુ દુઃખ થયું અને બોલાવી, હું રોયો કે હું ક્ષત્રિય માટે એટલું એટલું રાડ્યું નાખું, તું દરબાર પટેલનું ઘર માંડ્યું. ત્યારે દીકરી રડી કે બાપ સાધુ છો તમે, માફ કરજો. મારી 2-3 બહેનોને બાળી નાખી, દારૂડિયા હોય એટલે મેં પટેલના ઘરે માંડ્યું. આવો પાલનપુર બતાવું.
ના માનો તો જામનગર જાઓ, જાલિકસિંહ નામનો દરબાર છે, બાલારામ નામનું હનુમાનજીનું મંદિર છે. 45 વર્ષથી અખંડ ધૂન ચાલે છે જામનગરમાં. ત્યાં દરબાર રહે છે, એનું નામ છે જાલિમસિંહ. એની દીકરી પાલનપુરમાં છે. જો તમે 10-20 વર્ષમાં આ તમે દારૂ નહીં છોડ્યા તો તમારી બેન દીકરીઓને લોકો લઈ લઈને ભાગશે. તમે નમાલાની ઘોડે બેહી રહેશો. આવો સમય આવે છે. એટલા માટે વશિષ્ઠ બોલ્યા છે કે કોઈ બ્રાહ્મણ સંધ્યા ન કરે, પૂજા ન કરે, યજ્ઞ ન કરે, યજ્ઞ ન કરાવે, સમાજને માર્ગદર્શન ના આપે તો એ મર્યા પછી એની પાછળ રોવું નહીં, એની પાછળ શોક કરવો કે આમને મરી ગયો. બીજો નંબર ક્ષત્રિય જગતનો બાપ છે. ભગવાન બોલ્યા મનુષ્યમાં રાજા હું છું. કૃષ્ણ બોલ્યો ગીતામાં કે મનુષ્યમાં રાજા હું. રાજા કોણ થઈ શકે? ક્ષત્રિય. બીજાનું કામ નેતા બની શકાય, પ્રધાનમંત્રી બની શકાય, મુખ્યમંત્રી બની શકાય, રાજા તો ક્ષત્રિય જ બની શકે. અને એ ક્ષત્રિય જો દારૂ પીવે, ત્રાસ વર્તાવે. અમને કેટલાય ફોન આવે. ધારુકા ગામ સાંભળ્યું છે? કાલ રાતે બહાદુરસિંહ બાપાના છોકરાનો ફોન આવ્યો કે મેં હમણાં લગ્ન કર્યા છે, મારો એકનો એક દીકરો છે, પણ તમે કથા કરતા હો તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરો મારો દીકરો મરી જાય. મેં કીધું કેમ? બોલે કોઈની દીકરીની મેં જિંદગી બગાડી, મારી દીકરી વહુ આવી છે અને મારે છે દારૂ પીને. આ બાપની પ્રાર્થના છે. એક માય મળી જસપુરા માંડવામાં કે મારો એકનો એક દીકરો છે, બાપુ મરી જાય એવું કરો, કારણ કે દારૂ પીને ત્રાસ વસાવે છે. આવા અમારી સામે આવે છે એટલે તમને કહીએ છીએ. હું કોઈનું નામ નથી લેતો. આ તો રામાયણ છે, આ રેડીમેડની દુકાન છે, બધાને લાગુ પડે. જેને જેવા કપડા પહેરવા પહેરી લો. શિપરાગીરીએ કરિયાણાની દુકાન લગાડી, આમાં મીઠું, મરચું, ગોળ, ઘી, જેને જેવું મફત લઈ જાઓ, મફત. ઘનશ્યામદાસ બાપુનું જાય છે, આપણા બાપનું કાંઈ નહીં જાય. જેને જેવું લઈ જાઓ. આ ઘનશ્યામદાસ બાપુની દુકાન છે ભાઈ. નરસિંહ મહેતા એના બાપનું શ્રાદ્ધ કર્યું, નવો મંડપ લગાડ્યો, સોનાના થાળી વાટકામાં નાતને જમાડી, અને નરસિંહ મહેતા આમ કરતા જાય એટલે તમારી જેવા ઘણાને બળતરા ઉપડી. કેવા લાગ્યા છે? શું નવાઈ કરી? બાપનો શ્રાદ્ધ કરે, એમાં દેખાવ કરે. કેટલાય કેવા લાગ્યા કોડાઓ કે આ સોનાના બર્તન છે, કે આનો ગ્લેડ ચડાવ્યો છે, કે કોઈની ટોપી પહેરાવી છે, કે કોઈને બૂચ માર્યું છે. કોડા આવું કહેતા હતા. એટલે નરસિંહ મહેતા સાંભળી ગયા. એની આંખમાંથી આંસુ આવ્યા કે ભાઈ આ મંડપે પરબારો, બર્તને પરબારું, વાડી પરબારી, સીધું સામાન પરબારું, આપણા તો લટકા છે. આ લટકા છે. આ બધું ઘનશ્યામદાસ બાપુનું છે, આપણા બાપનું કાંઈ નથી. માટે કોઈ માથે લેતા નહીં ક્ષત્રિય ભાઈઓ. અને જો તમે ક્ષત્રિયના દીકરા હો તો મારી પાસે આવીને પાણી લેજો કે અમે જીવશું ત્યાં સુધી દારૂ નહીં પીએ તો હું રાજી થઈશ. મારી કથા ઉગી નીકળશે, મારી દક્ષિણા છે. કચ્છમાં હજારો જાડેજાઓએ દારૂ છોડ્યા. તમે હમણાં આવશે, આજ રવિવાર છે, કદાચ આ દૂર પડ્યો એટલે ને તો અહીંયા મારી કથા હોય, એમાં 50-500 હું ઊભા કરું. જે અડધા ભાવનગરને દારૂ પૂરું પાડતો હતો જગદીશ જાડેજા, હમણાં છોડી નાખ્યો. 11મી તપાસ કરો, 150 દરબારે દારૂ છોડ્યો. મને ક્ષત્રિય વાલા છે, કારણ કે ક્ષત્રિય મારી વાતને માને છે. હું તમારી બેન દીકરી સામું જોઉં છું, બીજાની બેન દીકરી સામું નહીં. બીજા કોમની બેન દીકરી બીજે લગ્ન કરી શકે, તમારી બેન દીકરી બીજી કોમમાં જાય નહીં. એટલા માટે તમારા મા બાપ, તમારા ભાઈ, તમારા પરિવાર સામું જોજો. મારા બાપ, હું કોઈને મેનું નથી મારતો. વશિષ્ઠએ કીધું છે ભરતને પૂછવા, સંતો બેઠા એને પૂછો કે રામાયણમાં લખ્યું છે કે નહીં? હું તો આ લખ્યું બોલું છું, અને તમને કોઈને ખોટું લાગે તો મને ગોળી મારી દેજો, બીજું તમારાથી કઈ નહીં થાય. તમે બીજું મારું કાંઈ નહીં કરી શકો, તમે મને મારી શકો, પણ સિંહ, કૂતરો, સાપ અને સાધુ ફૂફાડો ન રાખે તો આ દુનિયા મારી નાખે. ભગવાને સાપને કડવાની મના કરી, ફૂફાડાને નહીં. આ ઘનશ્યામદાસ બાપુ ઠંડા થઈ જાય ને તો તમે બધા માથે ચડી જાઓ. એટલે સંતો થોડા થોડા ગરમ રહે. સાપ ફૂફાડા મારે. માટે બધા સમાજને કહું છું, હું એક સમાજને નહીં, કોઈનું નામ નહીં. આમાં ક્ષત્રિયની કથા છે, બ્રાહ્મણની કથા, મારી કથા પણ આવી છે. મારું પણ આમાં લખ્યું છે કે સાધુ બન્યા પછી જો નવા નવા મોટા મોટા બંગલા બનાવે
સાધુ બન્યા પછી પૈસા વ્યાજવા ફેરવે, સાધુ બન્યા પછી ભક્તોના ઘરોમાં પડ્યો રહે, સાધુ બન્યા પછી ચેલીઓ લઈને ફરે તો એ પણ મરે તો ભાર છે ધરતીનો. આવું લખ્યું, વાંચો ભાઈ. હરહી શીશ શોકન પરઈ સો ગુરુ ઘોર સોચન દેવી તહી પ્રપંચ બૈરાગ એ સોઈ પ્રપંચ બૈરાગ. સાધુ બનીને જો પંપટમાં પડ્યો રે મારું તારું ન કરે તો એ સાધુ પણ મર્યા પછી શોખ છે. મારું પણ આવ્યું છે મારા વાલા, તમારું એકલાનું નથી. પછી બાયોનું આવ્યું છે. જગતની માં, આ જગતમાં મોટા મોટી 7 સતીઓ થઈ. એમાં પહેલું નામ છે અનસૂયા, જેને બ્રહ્મા વિષ્ણુ શંકરને નાના બાળકો બનાવી દીધા. અને એ અનસૂયા જ્યારે રામ લક્ષ્મણ જાનકી વનમાં જતા હતા ત્યારે ભગવાન રામે કીધું સીતાજીને કે આ સતી છે, આની પાસે નારી ધર્મ જાણો. તો અનસૂયાએ સીતાજીને નારી ધર્મ બતાવ્યો. 4 પ્રકારની નારી. પહેલી નારી પોતાના પતિને જ ભગવાન માને, બાકી આ બધા જગતમાં ભાઈ બહેન માને, એ મહાન. બીજી નારી પોતાના પતિની સેવા કરે પણ પોતાના કુટુંબને એક કરી નાખે. ત્રીજી નારી પોતાના પતિને કુટુંબને બધાને હરખા ભેગા નોખા કરી દે. અને ચોથી નીચ નારી, જેને કોઈ શરમ નહીં, લાજ નહીં, જેમ તેમ ફરે. આ અનસૂયા બોલી સ્ત્રીઓને. હવે તમે એમ કહો કે બાપુ અમને જ કહે છે અમારે ઠપકો આપવો છે, તો અમને દુઃખ ન થાય? આ રામાયણ સા આમાં લખ્યું એવું બોલાય નહીં. હમણાં શંકર પણ બોલવાના છે કે આ રાવણ કોણ હતો, આ સંતોને પૂછો. આ રાવણ અયોધ્યાનો બિચારો રાજા હતો, આનું નામ પ્રતાપ ભાનુ હતું. શંકર ભગવાન હમણાં પાર્વતીને કહે છે, માતાજીએ પૂછ્યું રાક્ષસ કેમ થયો? કે દારૂ પીધો એટલે થયો. તે પણ દારૂ પીધો તો એકલો થવો છે, બધા કેમ કે બધા દારૂડિયા બનાવી દીધા. હવે એ ક્ષત્રિય બીજા જન્મમાં રાવણ થયો, રાવણ થયા પછી બ્રાહ્મણના ઘેરે જન્મો તો આખા કુટુંબને દારૂડિયો બનાવ્યું. લંકા સુંદરકાંડ વાંચો. હનુમાનજી લંકામાં ગયા તો ઘેરે ઘેરે દારૂ પીવાય, ઘેરે ઘેરે માંસ ખવાય, ઘેરે ઘેરે ડિસ્કો થાય. હનુમાનજીને બહુ ખોટું લાગ્યું. એટલું મોટું પૂછડું વધાર્યું કે જેટલા ગાદલા ગોદડા લતા હાડીઓ ફાડીઓ પેન્ટ ને બુશર્ટ ને બધાના વીંટાડી દીધા. એક એક જોડ કપડા રહ્યા. સીતાજીએ પૂછ્યું, બાદા હનુમાન આ કાલે બધા પહેરશે શું? બોલે માં હવે આને જીવવાનો અધિકાર નથી, હવે આને ખોળિયા જ બદલવાના છે, કારણ કે દારૂ પીને માંસ ખાઈને ધરતીનો ભાર છે. ખોટું લાગે તો હનુમાનને ગાળો બોલજો, સુંદરકાંડ વાંચજો. અને જો હું સાચું ન બોલું તો મને પાપ લાગે. સુંદરકાંડમાં લખ્યું છે ગુરુ, વૈદ, વૈદ એટલે ડોક્ટર, અને મંત્રી, મુખ્યમંત્રી. ગુરુ, વૈદ અને ડોક્ટર જો તમારા માટે સ્વાર્થથી કે ડરથી ખોટું બોલે તો રાજનો નાશ થાય, ધર્મનો નાશ થાય, વંશનો નાશ થાય. ચોપાઈ ગાઓ ભાઈ. જો ગુરુ વૈદ મિત્ર પર જોગી બોલહી ભય બસ આસ. ગુરુ, ડોક્ટર અને મંત્રી તમારા ડરનું મારું ખોટું બોલે તો તમારો નાશ થશે નક્કી. આવું શંકર બોલ્યા છે. પાર્વતી, જો ગુરુ થઈને ખોટું બોલે, ડોક્ટર ખોટું બોલે અને મંત્રી ખોટું બોલે તો ધર્મ, વંશ અને જીવનનો નાશ થાય, તનનો નાશ થાય. આવું શિવજી બોલ્યા. સુંદરકાંડ વાંચજો. મારે આમાં લખ્યું તે જ બોલવાનું છે. આ કથા બધી આગળ આવશે, પણ હું તમને પહેલા થોડું થોડું કારેલાનું શાક વગર ગોળ નાખ્યાનું ખવડાવી દઉં, પછી તમને ગોળ નાખીને ખવડાવીશ, એટલે તમને ખોટું ન લાગે કે અમને કહે છે. બાકી મારું કામ વ્યસન ઉપર બોલવાનું, કથા કારવાનું તો બ્રાહ્મણોનું કામ હોય. મહારાજ, હું લંડનમાં આફ્રિકામાં સ્વામિનારાયણના હરિભક્તો કચ્છી લોકો એને દારૂથી મુક્ત કર્યા. સુરતમાં જાજો, ભારતમાં એવું મંદિર નહીં હોય.
કોઈ રૂપિયો ભારતનો નથી, બધો પરદેશ વાળાનો દારૂડિયાનો જ રૂપિયો લાગ્યો છે, બધા કચ્છીનો. માટે કોઈ માથે લેતા નહીં. મારા બાપ 18 કોમની કથા છે, કોઈ પણ હક ન કરી શકે કે અમારા ઘર ક્ષત્રિયના ઘરમાં રામ જન્મ એટલે અમારી કથા છે. આવું ક્ષત્રિય ન બોલી શકે. કોઈ બ્રાહ્મણ એવું ન કહી શકે કે ભગવાન અમને બહુ માનતા હતા એટલે અમારી કથા છે. કોઈ વૈશ્ય એટલે ખેતીવાડી વાળો ન બોલી શકે કે ભગવાન અમારું ખાધું એટલે અમારો છે. કોઈ શુદ્ર એમને કહી શકે કે ભીલો સાથે ભગવાન રહ્યો એટલે ભગવાન અમારો છે. 18 કોમની કથા છે. માટે ક્ષત્રિય ભાઈઓ, બ્રાહ્મણ ભાઈઓ, પટેલ ભાઈઓ કોઈ માથે લેતા નહીં. તમને લાગુ પડે ને મને લાગુ પડે, હું પણ તમારી સાથે છું. મારું પણ લખ્યું છે કે હું સાધુ બની ગયો હોય અને જગતમાં જેટલી સ્ત્રીઓ છે ને મારી મા બેન મારી દીકરી ન માનું તો હું સાધુ છે ને. અને કદાચ હું એમ કહું મારી મા છે, મારી બેન છે, મારી દીકરી છે, ઉપરથી બોલું અને મારા મનમાં આના વિચાર કરું તો મારી જેવા જગતમાં નુગરો કોણ? તમે વિચાર કરો. મારા ચશ્મા પહેરો, આમાં તમને પાર્વતી દેખાશે, સીતાજી દેખાશે, માં જાનકી દેખાશે, રાધા દેખાશે. મારા ચશ્મા પહેરો. શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે યત્ર પૂજતે નારી તત્ર રમંતે દેવતા. જે કુટુંબમાં, જે ઘરમાં વહુની દીકરીનું માનું માન થતું હોય ત્યાં દેવતાઓ ઉઘાડા પગે આલોડતા હોય, ઉઘાડા પગે રખડતા હોય. આના ઘરમાં પૈસો કદી ખૂટે નહીં, આવું લખ્યું છે. જે ઘરમાં બેન દીકરીનું અપમાન થાય, સ્ત્રીનું અપમાન થાય, એનો પૈસો અવળા રસ્તે જાય છે. તમે વિચાર કરો. ભગવાન વ્યાસે ભાગવત લખવા બેઠા ત્યારે ગણપતિને બોલાવ્યા કે કથા લખો. ગણપતિએ કીધું કથા તો લખું પણ હું 1 મિનિટ નવરો નહીં બેહું. જો તમે કઈક વાર લગાડે તો ઉભો થઈને જતો રહીશ. એટલે તરત કીધું લખો. અને ભાગવતમાં રામાયણની કથા આવે, મહાભારતની આવે, શિવપુરાણ આવે, દેવી ભાગવત આવે. ભાગવત એટલે બધા શાસ્ત્રનો સાર. 18 પુરાણમ શાસ્ત્રમ સારમ ભાગવત. ભાગવત કથા કરો એટલે એમાં રામાયણ, શિવપુરાણ, દેવી ભાગવત બધા 18 શાસ્ત્રોની વાતો આવે. હવે ગણપતિ લખવા બેઠા એટલે એનો એક ચેલો હતો જૈમિની ઋષિ. એને કીધું ગુરુજી હું પણ લખું. બોલે લખો, પણ હું જે બોલું તે લખવાનું, તમારે મને પૂછવાનું નહીં, વિચાર નહીં કરવાનો. એટલે ગણપતિ તો લખવા બેસી ગયા. લખતા લખતા વ્યાસે કીધું કે કળયુગમાં જેનો બાપ દારૂ પીતો હોય, જેનો ભાઈ દારૂ પીતો હોય, જેનો પતિ દારૂ પીતો હોય, એને પોતાની દીકરી પાસે યા તો દીકરીએ એ બાપ પાસે એકાંતમાં રહેવું નહીં. ગણપતિએ લખી નાખ્યું. પણ પેલા ચેલાએ ના પાડી. નવો નવો બનેલો મારી જેવો ચેલો કે બાપુ હું ના માનું. બાપ કઈ દીકરી ઉપર ખરાબ નજર કરે? વ્યાસ ભગવાને કીધું બેટા લખી લે, તું મારો ચેલો છે, હું તારો ગુરુ છું. આ ગણપતિએ લખી નાખ્યું, તને શું તકલીફ? બોલે નહીં હું ન માનું. ભગવાન વ્યાસે કીધું કોઈ બાત નહીં, આજની 2 દિવસ પછી લક્ષ જાઓ, આરામ કરો. એ ટાઈમ તો જંગલમાં આવા કઈ આશ્રમો હતા ને, જંગલમાં મહાત્માઓ રહેતા, બ્રાહ્મણો ભણાવતા, સંતો ભણાવતા. 2 દિવસ 4 દિવસ થયા અને તમે બધા જાણો છો કે બાપ દારૂ પીને જયારે બોલતો હોય, જવાન દીકરીઓ બેઠી હોય અને મા બેનની ગાળ બોલતી હોય ત્યારે દીકરીને એમ થાય કે આ કરતા તો મરી જવું સારું. આ સીતારામની દીકરી છે, એટલા માંગા આવે છે પણ કે છે મારે ગરીબના ઘરે આપી છે, પણ દારૂ એને મારી દીકરી નથી આપી, આ દરબારનો દીકરો છે, ક્ષત્રિય છે. એના બનેવી, એના શાળા, એના કુટુંબમાં જેટલા દારૂ પીતા હતા એને બધાને છોડાવ્યા. ભાવનગર જિલ્લામાં મારી સાથે ચાલો. લંડનમાં આપણું ક્ષત્રિય સમાજ છે, 300 ઘર છે. ન તો લંડન તો દારૂનો દેશ છે. હું કથા કહું દારૂ ઉપર જ બોલું બાપ, કારણ કે તમારો હિતેશી તો તમે મારા છો, તમારું ભલું થાય અમારો ધર્મ છે, તમારા માટે બોલું. ન તો મારા બાપનું શું જાય? તમે તાર પીવો ને, મારે ક્યાં પૈસા આપો છો? પણ તમારી બેન દીકરી, તમારા બાળકો, તમારો વન ચાલે. લોકોને કેટલી એલર્જી. તમને શહેરમાં તમને કોઈ મકાન ભાડે આપવા તૈયાર નથી. શું દાદાગીરી કરો છો? જાજો જરા શહેરમાં. આટલી લોકોને એલર્જી થઈ ગઈ અને જો હવે ન છોડ્યા તો પછી તમારી બેન દીકરીની સલામતી નથી ભાઈ. એટલા માટે પરશુરામે 21 વાર ક્ષત્રિયોને માર્યા. ત્યારે લક્ષ્મણે કીધું કે તમે એટલા બધા ક્ષત્રિયને માર્યા, હું એ ક્ષત્રિય નથી કે તમે મને મારી શકો. ત્યારે પરશુરામે કીધું મેં દારૂડિયાને માર્યા, ધાર્મિકોને નહીં.
એટલા માટે કૃષ્ણએ ઉગ્રસેનને કીધું કે રાજસૂરી યજ્ઞ થાય છે દિલ્હીમાં, 6 મહિના આવી મારા યુવાન છોકરાઓ દારૂ ન પીવે, બગડે નહીં, એટલા માટે સંતોને લાવીને સત્સંગ કરાવજો. કાલની કથા દ્વારકાની, ભાગવત વાંચો, દ્વારકાને પૂછો, દ્વારકા વાસીઓને પૂછો, કોઈ કથાકારોને પૂછો કે લખ્યું છે કે નહીં. ભગવાન કૃષ્ણ જતા રહ્યા, થોડો ટાઈમ થયો, સંતો આવ્યા અને તમારામાંથી એક જણા 4-5 છોકરાઓ દારૂ પીને એકને બાઈ બનાવી. કાલ પણ મેં તમને કથા કરી હતી, પણ ઘણા કોડાના મગજમાં ઉતરીને એટલે બીજી વાર તમને કહું, મને કોઈનો ડર નથી. હું 2 વસ્તુથી ડરું છું, એક ભગવાનથી, બીજા પાપથી. બાકી મને કોઈનો ડર નહીં. મારા બાપ મને કાલ કોઈ ગોળી મારે તોય મને ડર નહીં. હું પાર્લામેન્ટમાં એવું બોલો, વિધાનસભામાં એવું બોલો, અહીંયા આવતા પહેલા સચિવાલયમાં બોલો, પછી આવ્યો છું અહીંયા. બધાને હનુમાન જયંતીની પ્રસાદી ખવડાવી સચિવાલયમાં, બધા સચિવોને, બધા ઓફિસરોને. આ છોકરો બાટવા વાળો હતો, આ બેઠો એ કે પ્રસાદ ખાઓ, દેશનું ભલું થાય. હવન કરવો મારું નિત્ય કર્મ છે. હું જ્યાં હવન કરું ત્યાં 400-500 માણસ મારી પાસે બેઠા હોય. તમે પાલનપુર જાઓ તો હવન ચાલુ હોય, સુરત જાઓ તો હવન ચાલુ હોય, જેના ઉતારે છો ત્યાં હવન ચાલુ છે. પણ મફતમાં હવન ના ફળ ના ભળે બાબા, મફતમાં ધર્મ ન ભળે. મફતમાં તો કોઈ તમને ગાળો નથી બોલતું, અને મફતમાં તમને કોઈ ગાળો બોલે તો તમારાથી સહન બી ન થાય. માટે હું જે ગામમાં કથા કરું ત્યારે જેટલા પિતા હોય બધા આવી જાય, કેમ બાપુ અમે નહીં પીએ. 11માં તપીસ કરો, તમે તેટલું પાણી નહીં પીધું એટલું દારૂ લોકો પીતા. 24 કલાક ખીચામાં રાખવાનો. એમ કીધું, હે દરબાર, હે ક્ષત્રિય, છોડી દે. કે બાપુ આથી છોડી દીધો. આનું નામ મારા, તમારા માટે છે, મારા માટે નહીં. તમે મારા છો. તમારી બેન દીકરી વિધવા ન થાય, તમારી બેન દીકરીની વિધવા તેનાથી જિંદગી આમ નામ રીબાવું ન પડે. એટલા માટે ભીષ્મ બોલ્યો છે મરતા મરતા, હે યુધિષ્ઠિર, ક્ષત્રિયનો ધર્મ બહુ કઠણ છે. ભગવાનને પ્રાર્થના, ક્ષત્રિયના ઘરમાં કોઈ દીકરીનો જન્મ ન થાય. યુધિષ્ઠિરે કીધું કેમ? બોલે કળયુગ આવે છે, હવે લોકો દારૂડિયા થઈ જશે. હમણાં ક્ષત્રિયનું નામ લઈશ તો વળી પાછા તમે ગરમ થાય છો. પણ ભીષ્મ બોલ્યો છે કે હવે આપણા કુળના લોકો દારૂ પીશે, આપણે દીકરીઓને મારશે, આપણી દીકરીઓ વિધવા થશે. જવાનીમાં લોકો રીબાશે. આ ભીષ્મ મરતા મરતા બોલ્યો. મરતા મરતા માણસ ખોટું ન બોલે. અને એ કૃષ્ણ ઇન્દ્રપ્રસ્થ, જેને તમે અત્યારે દિલ્હી કહો છો, એ પાંડવોની રાજધાની હતી. ભગવાન ગયા, 6 મહિના ત્યાં કોઈ સંતો આવ્યા નહીં. ઉગ્રસેન સંતોને ગોતવા નીકળ્યા ત્યારે 2 સંતો મળ્યા. એને કીધું મારા ગામમાં હાલો ને, હમણાં સત્સંગ થયો નથી, મારા છોકરા બધા દારૂડિયા થઈ ગયા છે. 2 સંતોને લાવ્યા, આવી રીતે સત્સંગ કરાવતા હતા. આમાં એક છોકરો એક બાઈ બનાવી. આ ક્ષત્રિય હતા, પટેલ નહોતા, બામણો નહોતા. ક્ષત્રિયે એક છોકરાને બાઈ બનાવી, પેટે તગારું બાંધ્યું અને પછી કીધું, એ બાપુ આ સત્સંગ બંધ કરો, પેલા એ બતાવો આના કાલે લગ્ન થયા છે, અને છોકરો આવશે એક છોકરી. એટલે તરત સંતોને ક્રોધ આવ્યો કે આને છોકરો નહીં આવે ને છોકરીને આવે, તમારા કુળનો નાશ કરનારું લોઢું પેદા થશે. અને થયું, બધા નાશ થઈ ગયા, મરી ગયા દારૂ પી. અને દારૂ ઘેરે તો પીતો, પણ પ્રભાસ પાટણમાં હખણા ન રહ્યા, ત્યાંય દારૂ પીતો. ભાગવત વાંચો, ખોટું હોય તો હું કપડા ઉતારી દઉં આ ગામમાં. આમાં જે લખ્યું તે જ બોલું. બાકી કોઈને ખોટું લાગે ને તો શંકરને ગાળ બોલજો, મહારાજ વશિષ્ઠને ગાળ બોલજો. તમારે મને કહેવાનો કોઈ હક નથી, કારણ કે હું તો લખ્યું તે બોલું છું. આ તો રામાયણ છે, આ વ્યાસગાદી છે. અહીંથી ખોટું ન બોલાય, કોઈને મેણું ન મરાય, કોઈના વખાણ ન કરાય. આ કલાકાર નહીં બોલી શકે, કારણ કે પોતે પીતો હોય, ક્યાંથી બોલે? સંતો સાચું નહીં કહે તો તમને કોણ કહેશે મારા બાપ? જ્યારે જ્યારે આ સમાજ અવળા રસ્તે ચડ્યો છે ત્યારે નેમી સારણ ક્ષેત્રમાં 60,000 સાધુઓ ભેગા થયા. કેવા લાગ્યા? આ સમાજનું શું છે? આ અનાચાર, ભ્રષ્ટાચાર, પાપાચાર, આ દારૂડિયાઓનું શું થશે? આ નેમી સારણમાં 60,000 સંતો ભેગા થઈને આ ચર્ચા થઈ છે. વાંચો ભાગવત, તમે જરા વાંચો.
હું આ લખ્યું તે બોલું, તમને મેણા નથી મારતો. ખોટું લાગે તો માફ કરજો. બીજી વાર મારે તમારા ગામમાં નથી આવું. કદાચ ઘનશ્યામદાસ બાપુ કહે ને કે બાપુ બીજી વાર આવ્યો તો હું જીવીશ ત્યાં હું ત્યાં ગામમાં પગ નહીં મૂકું. મારા બાપ, તમે મારા નહીં, હું તમારો નહીં, મારે તમારે શું લેવા દેવા? પણ વ્યાજ ગાદી પર બેઠો છું. એ કૂતરું રોટલો ખાય તો માલિકને જગાડે. હું તમારા ગામનો રોટલો ખાઉં છું, તમને જગાડું નહીં તો સાધુ છે નો. આવું ઘનશ્યામદાસ બાપુએ મને નથી કીધું કે તમે આવું બોલજો, પણ આમાં લખ્યું છે જો ક્ષત્રિય નીતિ નહીં જાના. જે ક્ષત્રિય જેને ખબર નથી કે મારો ધર્મ શું, એ મરે તો એની પાછળ રોવું નહીં. તમે જ વિચાર કરો, બધાનો અનુભવ હશે, કારણ કે મને તો ખબર નથી પણ સાંભળ્યું છે આવું કે કોકના ઘરે મૃત્યુ થઈ જાય, આ જેટલા પુરુષો છે એ બધા ફાળીઓ લઈને જતા, ઓહો રોયાના બાપના હામ. કોઈને આંસુ આવે? કદાચ કોક રોતો છે. એમાં તો ઘણા રોતા રોતા જતા રહે. ડેલી જતી રહે, ગલી જતી રહે. પેલો માયો ભાઈ કે એટલે એ ગલી જતી રહી કે શેરી ભૂલી ગયા, શેરી હોહારા નીકળી જાય. ત્યારે આ બેનો કેટલું હૃદય ભોવાળ, આ રોવે, રોતા જાય. કૂટે કેવું, આપણે કૂટીએ ને તો હોસ્પિટલ દાખલ થાય, પણ આ બેનો કૂટે, એ કૂટી શકે, આપણું કામ નહીં. પણ એ કૂટે તો જોવા જેવું હોય, બસ એટલું જ આવે. પછી અહીંયા વાગે નહીં પાછા. પાછા કૂટતા કૂટતા શું બોલે આ સુધી કોઈને ખબર નથી શું બોલે. એ કૂટતા કૂટતા બોલે. નાલાયકમાં લાલાયક માણસ મરી ગયો હોય તો એ બેન એની નિંદા ન કરે. માયો ભાઈ કહેતો હતો, પણ માણા એમ કે કેટલાનો બૂચ મારતો ગયો, સારું કરી ગયો. પણ બેનો ગમે એવો માણસ મરી ગયો તો એમ કે ભાઈ બહુ હારા હતા હો, ભલે દારૂ પીતા પણ ગાળું સિવાય કઈ બોલતા નહીં. એ શું મંત્ર બોલે? આ બેનો કેવો, બેનો એ ભાઈલો ન હોય ને, માયો ભાઈ કે એને ભાઈલો ન હોય છતાં બેનો એના વખાણ કરે કે દારૂ પીતા પણ ગાળો સિવાય કઈ બોલતા નહીં હો. પાછા બીજા બેન કે એની આંખમાં ફૂલ હતું પણ ટગર ટગર આપડી સામું જ લે. બેનો કોમળ છે. એ રોતા રોતા ખરખરો કરે, એની વાત કરે અને કોકને સાહસ બનાવે. આપણે બેઠા બેઠા બીડીઓ પીતા જઈએ. એક ખબર લઈને જાય તમારા બાપાને શું થયું, એટલે બિચારો કે બાપા કઈ હતું નહીં, વાડીએ ગયા હતા, પાણી વાળતા હતા, ઘેરે આવ્યા, બાજરાનો રોટલો અને અડધો દૂધ ખાધું, એમાં હાર્ટ એટેક આવી ગયો. સારું સારું, ભગવાન એને આત્માને શાંતિ દે. એ જાય, બીજો આવે, તમારા બાપાને શું થયું હતું? મારા બાપા ઘેરે ગયા હતા, વાડીએ પાણી વાળતા હતા, રોટલો દૂધ ખાધું અને મરી ગયા. ભગવાન એની આત્માને. ત્રીજો આવે, પછી એક સંતે કીધું આખો દિવસ જવાબ થાકી થાય, બોલી બોલીને થાકી જાય, ટેપ કર. પછી કેસેટ મૂકી દીધી, કેસેટ ફિટ કરી દીધી. મેં જ બતાવ્યું એને કેસેટ કરી દે. પછી જે ખબર લેવા આવે ને ચાલુ કરે કેસેટ. પેલી કેસેટ બોલે, પેલો હસતો હસતો જાય. મને કે બાપુ આ હારું હો, એક મરી જાય ને 1000 ખબર લેવા આવે, પણ જે ખબર લેવા આવે ને ખબર નથી કે આપણે મરવાનું છે. માટે ભગવાન શંકર સમાધિમાં બેઠા છે. તારકાસુરનો ત્રાસ વધ્યો છે. માં ભગવતી ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. ભગવાને પ્રાર્થના સાંભળી અને 87,000 વર્ષ વીત્યા પછી ભગવાન શંકરની સમાધિ જાગી. કારણ કે આપણે શિવના લગ્ન કરવાના છે ને. હવે ગરબાનો અહીંથી સ્ટાર્ટ થશે. મારી બેન દીકરીઓના પ્રાર્થના. શિવરાજગઢમાં કથા હતી ને ત્યારે શિવરાજગઢની અહીં માતા બહેનો આવી હશે, લગભગ 5 વાગ્યામાં આવીને બેસી જાય. 5 વાગ્યામાં અમારા દીપકભાઈને કે અમારા ચંપલનું ધ્યાન રાખજો, અમારા થેલીનું ધ્યાન રાખજો. શિવરાજની જે કથા કરી છે હું જીવીશ ત્યાં સુધી એ ગામને યાદ રાખીશ. 5 વાગ્યામાં મારી બહેનો બેસી ગયો, લાઈન લાગી હોય. એટલી પબ્લિક મેં ક્યાંય જોઈ નહીં. કથા કરતા 40 લાખ રૂપિયાની આવક થઈ. ધન્યવાદ શિવરાજગઢના લોકોને, અહીં સેવામાં આવ્યા છે. બાપુના ભક્તો બહાર બહુ છે, ઘનશ્યામદાસ બાપુના. મારી તમને પ્રાર્થના છે, તમે આ ગામના છો, બહાર ગામના ભંડારા કરી જાય, બહાર ગામના પૈસા આપી જાય એ સારું, પણ તમારું નાક કપાશે. માટે તમે પણ આજુબાજુમાં રહ્યો છો, ભગવાને આપ્યું તો ફૂલની પાકડી 5 માણસો ભેગા કરી અને તાણ કર્યા વગરના કંઈક બધા ભેગા કરીને આપજો. કુંભારભાઈ અલગ આપે, પટેલભાઈ અલગ આપે, એમ નહીં, ગામ ભેગું થાવ, બધું ભેગા થઈ અને કયો આજ અમારા તરફની રસોઈ. પછી જુઓ આજુબાજુના ગામના તમારા ગામની વાહવા કરશે. ભગવાન કૃષ્ણ બોલ્યા છે જે ગામની બીજા ગામના નિંદા કરે એ ગામમાં રહેવાય નહીં. એ અર્જુન, જે ગામના લોકો નિંદા કરે ગામમાં રહેવું નહીં. કાલે તારી લોકો નિંદા કરશે, માટે જાગી જા.
તમે અહીં કોઈને પાણી પાશો, અહીં કોઈને રસોઈ આપશો, અહીં સીધું સામાન આપશો, એનું પૂન થશે. તમારા ઘરમાં જમાઈ આવશે, અડધો કિલો શેરો ઉલાળી જશે, એનું તમને પૂન નહીં થાય, અહીંયા પૂન થશે. એટલા માટે કૃષ્ણ બોલ્યા છે, થોડો ઘણો કરેલો ધર્મ મોટા ભયથી બચાવે. મોટા મોટો ભય એટલે મોત. મોત, આ મોતથી બચવાનો એક ઉપાય છે. રામાયણ કથા સાંભળો, તમારા જીવનમાં ઉતારો, અને તમે હિન્દુના બાળકો હો તો વ્યસનથી મુક્ત થઈ જાઓ. આ રામાયણની દક્ષિણા તમારી પાસે ભાઈ. બીજો રૂપિયો તમારી પાસે મારે કઈ જોતો નથી. જે આપવું એ ઘનશ્યામદાસ બાપુને આપજો બાપ. એટલા માટે ભગવાનની પ્રાર્થના કરો, સવાર સાંજ મંદિરમાં જાઓ, સવાર સાંજ દીવાબત્તી કરો, શુદ્ધ શાકાહારી થઈ જાઓ એટલે તમે ધાર્મિક. જેના ઘરમાં શુદ્ધ શાકાહારી હોય, જેના ઘરમાં દારૂ માંસ ન ચાલતો હોય, એના ઘરમાં મંદિરમાં દેવતા બેઠો હોય, એ દીવો તમારો શિકાર કરશે. જો તમે દારૂ પીતા હો, માંસ ખાતા હો, તો તમારે દીવાબત્તી કરવાનો કોઈ હક નથી. ગમે એટલું ગંગાજળ શુદ્ધ છે, પણ ગંગાજળનો દારૂ બનાવી આ સંતોને પૂછો. એ ભાઈઓ, મારી સામે જુઓ, આ સાધુડા બેઠા છે, આ સંતો બેઠા છે, ને પૂછો કે તમને કોઈ ગંગાજળનો દારૂ બનાવીને આપે તો તમે પીવો? બાપુ પીવાય? પૂછો. તમે આ સંતોને એમ કહો બાપુ ગંગાજળનો દારૂ છે, તો એ સંતો પાન નહીં કરે. ગંગામાં ગમે એટલા ચામડા નાખો, ગમે એટલો દારૂ નાખો, ગમે એટલા માંસના ટુકડા નાખો, પણ ગંગા પવિત્ર છે. પણ એ ગંગાજળને દારૂ બનાવી દો તો પછી દારૂ પણ એ ગંગાજળનો સાધુ પીવે નહીં. ભલે ગંગા રહી, પણ એ સંત ન પીવે. માટે તમે દારૂ માંસ ખાતા હો તો તમારા ઘરમાં કોઈ સંતને બોલાવતા નહીં. તમે દારૂ માંસનો આહાર કરતા હો તો દીવાબત્તી આજથી બંધ કરી દેજો, તમારો અધિકાર નથી. આ વશિષ્ઠ બોલ્યા છે. ભાવનગર જિલ્લામાં પોહરિયા 7 ગામની વચમાં છે. 7 ગામ દરબારોના, શરાબીઓના બધા આ દારૂ છોડી દીધા. આજ પોહરીમાં સેવા કરે છે. પાલનપુરમાં જ આવ્યો એક ક્ષત્રિય છે, ઝાડુ મારે છે, એની દીકરીને જીવતી બાળી દીધી. બધે ફર્યો, એને કીધું મને ન્યાય ન મળ્યો. મેં કીધું હનુમાન છે, આ બધાને ન્યાય આપે. અરે રામના ઘરમાં રાવણે હાથ નાખ્યો તો રાવણની દશા બગાડી, તો હનુમાન છે, એને ઝાડુ પકડ્યું, અત્યારે ઝાડુ લગાડે છે. આખો પરિવાર જેલમાં હળીને મરી ગયો. ઈશ્વરના ઘરમાં ન્યાય છે. માટે મારી પ્રાર્થના છે, આ રાવણ આગલા જન્મમાં ક્ષત્રિય હતો, આનું નામ પ્રતાપ ભાનુ હતું, પણ એને દારૂ માંસ ખવડાવ્યો. પોતે તો ખાધો, પણ બ્રાહ્મણોને ખવડાવવા તૈયાર થયો. એટલે બ્રાહ્મણોએ શાપ આપી દીધો કે કુળ સમેત રાક્ષસ બની જાઓ. બીજા જન્મમાં બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મો, છતાં આખું કુળ દારૂડિયું થઈ ગયું. વાંચો સુંદરકાંડ. એટલે કોઈ ખોટું લગાડતા નહીં. હું કોઈ એકને નથી કહેતો, બધાને જાહેરમાં કહું. આ કથા તમને મને બધાને લાગુ પડે, માટે ખોટું લગાડતા નહીં. મને તમારે ઠપકો દેવાની જરૂર નથી. ઠપકો દેવો હોય તો શંકરને આપો, શંકરને ગાળો બોલો કે તેવું રામાયણમાં કેમ લખ્યું. ઠપકો આપો તો વશિષ્ઠને આપો, જે ક્ષત્રિયોનો ગુરુ છે, કે તે આવું કેમ લખ્યું. કારણ કે મેં તો લખ્યું એ તમને સંભળાવું છું બાપ. માટે મારી પ્રાર્થના છે, આ કળયુગ જેવો કોઈ યુગ નથી મારા વાલા. આ યુગ જીવવા જેવો છે. તમારા બાપ દાદા ધૂળ ચાટી ચાટીને મરી ગયા, એને સાધનો ન મળ્યા, પગમાં હાલી હાલી તૂટી ગયા, અને ગાડીઓ ન મળી, ટપાલો લખી લખીને મરી ગયા, ટપાલો ન મળી. તમને ઘેર બેઠા મોબાઈલ, ગાડીઓ, ટીવીઓ, બંગલાઓ મળ્યા, છતાંય તમે બેફામ બગડ્યા. તમારી કરતા તો ઢોર સારા. ભેંસ સાથે ગાય લગ્ન નથી કરતી, ગાય સાથે ભેંસ લગ્ન નથી કરતી. પશુઓ કાગળ ખાય છે, ગાયને ખાવા નથી. આજ કાગળિયા ખાય, એનો માંસનો ટુકડો જરા નાખજો. જો ગાય માંસ ખાય તો હું કપડા ઉતારી દઉં. આજ પશુઓ પણ પોતાનો ધર્મ નથી ચૂક્યા. વાંદરાઓ ફળ ખાય, ફળ ખૂટા તો બિચારા લીમડાના પત્તા ખાઈને જીવે, પણ એ દારૂ નથી પીતા. આજ ગાયો ગંદા પાણી પીવે, છતાં એ દારૂ એને ગાય, તમારા ઘરમાં ગાય બાંધી તો જરા દારૂ આપજો પીવે, તો મને સાધુ ન કહેતા. પશુઓ તમારો ધર્મ નથી છોડ્યા, તમને મારે માણા કેવા શું કેવું. એટલા માટે સારું છે કે આપણા 100 વર્ષના ગઈઢા મરી ગયા, ને તો તમને કહેતા માણા થાવ માણા. આપણે શું ગધેડા છીએ?
માટે આ રામાયણ માણા થવા માટેની કથા છે. આ કથા સાંભળ્યા પછી તમારા જીવનનું પરિવર્તન ન થાય તો માનવાનું કે અમે ધર્મનું મફત ખાધું, અમારો ટાઈમ બગાડ્યો અમે. જો કથા સાંભળી તમારું જીવન ન સુધરે, તમારા દુર્ગંધ ન જાય. બીડી તમાકુ માવો સારો નથી. કદાચ તમે ન છોડો તો ખાઓ, તમે એકલા મરશો, પણ દારૂ ને માંસ તમારા કુળનો નાશ કરશે. કૃષ્ણને પ્રભાસ પાટણમાં પાણી લઈને બોલ્યો છે કે જે ક્ષત્રિયનો દીકરો દારૂ પીશે એ બે બાપ મરશે. અને કોઈ પણ નદી, ગંગાજી, સોમનાથ એને દેવ નહીં બનાવી શકે. સગરના છોકરાઓ 60,000 પુત્રો ભૂત બન્યા દારૂ પી. એ તો ભાગીરથે કીધું ગંગાને કે દયા કર, મારા કુળમાં હવે બચ્યું નથી. વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર રામને કથા સંભળાવશે આગળ કે આ ગંગા કેમ આવી. ત્યારે કહે છે સગરના છોકરાઓ 60,000 દારૂ પીને પ્રજાને ત્રાસ આપતા હતા એટલે મારી નાખ્યા. કપિલ ભગવાને બાળી દીધા એને. યાદવો શું કામ કર્યા? કૃષ્ણને કીધું ભગવાને કે હવે ધામમાં ચાલો. ત્યારે ભગવાને કીધું હજી ક્ષત્રિયો બાકી છે, યાદવો બાકી છે. આ મારા ગયા પછી આ દ્વારકા વાળા દુનિયાને હેરાન કરશે, એટલે આને પહેલા લઈ જાઓ પછી આવું. અને એટલા માટે ભગવાન રાષ્ટ્રીય યજ્ઞમાં ગયા. ઉગ્રસેન મહારાજ સાધુને ગોતીને લાવ્યા અને એ છોકરાઓએ દારૂ પીને કીધું ઉભા રહ્યો, એ બાપુ અમે ક્ષત્રિય છીએ. આનું નામ પ્રદ્યુમન છે, આનું નામ અનિરુદ્ધ છે, આનું નામ સાંબ છે. સામને બાઈ બનાવી. કૃષ્ણનો મોટો છોકરો જેને શંકરની તપસ્યા કરી, પહેલો વહેલો છોકરો થયો કૃષ્ણને. જામવતીનો દીકરો. કાર્તો સ્વામીનો અવતાર છે. ભગવાનને 16,108 રાણી હતી. એક રાણીને 10 છોકરા હતા. હિસાબ કરો કેટલા થયા? તમે 2 છોકરામાં ત્રાસી જાઓ. કચ્છમાં તોફાન આવવાનું હતું ને, આકાશવાણીથી ટીવીમાં કે આજે કંડલામાં હોનારત આવવાનું છે. એટલે એક પરિવારે કીધું કે આજે હોનારત આવવાનું છે એટલે અમારા છોકરાઓ તમારા ઘરે મૂકી જઈએ. એટલે બચાવવાળાએ કીધું કે મૂકી જાઓ. એટલે 2 દિવસ થયા ને એટલે બચાવવાળાએ ફોન કર્યું કંડલાવાળાને કે તમે એમ કરો, આ હોનારતને અહીં આવવા દો અને છોકરા લઈ જાઓ. કેટલા ભયંકર હશે આ નંગને. કોણ હંગરે કોડાવને? વિચાર કરો તમે. કા તો ડાયો માણસ હારો, કા ગાંડો માણસ હારો. દોઢ ડાયો નહીં હારો. આ દોઢ ડાયા કહેતા હોય. જરા બાપુને સમજાવજો. એટલે એ હું તને સમજાવવા આવ્યો છું, તું મને સમજાવીશ? તારે સમજાવું તો શંકરને સમજાવે. આ શંકર બોલ્યો એના મંદિર તોડી નાખ. રામ બોલ્યા એને તોડી નાખ. વશિષ્ઠ બોલ્યા એને ગાળો દે, મને નહીં. હું તો લખ્યું તે બોલું ભાઈ. એટલા માટે પ્રાર્થનામાં બહુ તાકાત છે મારા બાપ. આ કથા સાંભળો છે, કોઈક વારની વ્રત કરજો, એકાદશીનું વ્રત કરજો, શનિવારનું વ્રત કરજો, તો બીજા જન્મમાં તમને માનવનો અવતાર મળશે. જો આ જન્મમાં વ્રત નહીં કરો, પૂજન નહીં કરો, ધાર્મિક જીવન નહીં જીવો, માણા નહીં થાવ, મનુષ્યનું જીવન વેડફાવશો તો બીજા જન્મમાં પશુ થવું પડશે બાપ. આ છેલ્લો જન્મ છે. હું નથી બોલ્યો, રામ રડતા રડતા બોલ્યા છે. જેમ તમને ઘનશ્યામદાસ બાપુએ ભેગા કરી દીધા એમ આખી અયોધ્યા ભેગા કરી અને રામ બોલ્યા છે કે દેવતાઓ લાઈનમાં ઊભા છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે અમને ભારતમાં જન્મ આપો. એ પણ માનવનો. હજી દેવતાઓનો નંબર નથી લાગ્યો. હે ભાઈઓ, હે બહેનો, હે મારી દીકરીઓ, હે માતાઓ, હે વડીલો, તમને માનવનો જન્મ મળ્યો છે. આ સુધરવા માટે મળ્યો છે. રામ બોલ્યા છે. માટે આ જન્મને બગાડતા નહીં, કારણ કે વારે વારે માનવનો જન્મ મળતો નથી. બડે ભાગ માનુષ તન પાવા. તમારા કેટલાય પુનો 84 લાખ યોનીમાંથી કોઈક સારું કામ થઈ ગયું એટલે તમને અવસર મળી ગયો માનવ બનવાનો. આ રામ રડતા રડતા બોલ્યા. રામાયણ વાંચો, આ સંતોને પૂછો કે રામ બોલ્યા છે કે નહીં. રડતા રડતા બોલ્યા. વારે વારે માનવનો જન્મ મળતો નથી. સુર દુર્લભ, દેવતાઓને દુર્લભ એવો તમને જન્મ મળ્યો. દેવતા બનવું બહુ મોટી વાત નથી, પણ માનવ બનવું બહુ કઠણ છે. રામ બોલ્યા છે એ ભાઈઓ, વારે વારે માનવનો જન્મ મળતો નથી. તમે મને ભગવાન માનતા હો, તમે મને રાજા માનતા હો, તમે મને મનુષ્ય માનતા હો, તમે મને તમારો માનતા હો, તો ખોટું લગાડતા નહીં. વારે વારે માનવનો જન્મ મળતો નથી. આમ બોલતા બોલતા રામ રડ્યા છે. રામાયણની ચોપાઈ લખી ગાઓ મારા બાપ. બડે ભાગ
આ રામ બોલ્યા છે. દુર્લભ સદતન કલયુગ બલનામ ઉતર હે બડે ભાગ છે માનવનો જન્મ મળ્યો છે. વારે વારે માનવનો જન્મ મળતો નથી. ભગવાન રામ બોલ્યા હું નથી કહેતો. ભગવાન રામ કહે છે હું નથી કહેતો. સદ ગ્રંથને ગાયો, શાસ્ત્રો કહે છે, સંતો કહે છે. માટે સંતોની શાસ્ત્રોની વાતને માનજો, મારી વાતને ન માનો તો કઈ નહીં. આવું રામ રડતા રડતા બોલ્યા છે. ભગવાન રામ રાવણને મારા પછી રાજઅભિષેક થયો છે. બધાએ વાનરોને વિદાય આપી છે. અંગદ જાતો નથી, થાંભલો પકડીને રડી પડ્યો. મરતા મરતા મારો બાપ તમને સોંપીને ગયો, હું ક્યાં જાઉં? એટલે ભગવાને તરત ભરતજીને કીધું હાર મગાવો. અમારા ગોપાલદાસ બાપુ કાલ કહેતા હતા હાર મગાવી અને સુગ્રીવ જોવે એમ અંગદના ગળામાં હાર નાખ્યો અને સુગ્રીવને કહી દીધું ઈશારાથી કે આવી રીતે મેં હાર તારા ગળામાં નાખ્યો તો અને તારો ભાઈ વાલી દારૂ પીને બેઠો તો, બે મોત મારી નાખ્યો. માટે યાદ રાખજે, અંગદને હેરાન કરતો નહીં, ન તો તને મારી નાખીશ. કારણ કે મેં અંગદને હાર પહેરાવ્યો. સુગ્રીવ સમજી ગયો, પછી અંગદને હેરાન ન કર્યો. માટે વાલા પ્રાર્થનામાં બહુ તાકાત છે. પ્રભુની પ્રાર્થના કરો. ભગવાન શંકરની સમાધિ ખુલી છે. સત્ય પ્રાર્થના કરી કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મેં સીતાજીનું રૂપ લઈ ભગવાનની પરીક્ષા કરી. યાદ રાખજો, કથા સાંભળો છો, કોઈ સંતની કદી પરીક્ષા ન કરતા, ભગવાનની પરીક્ષા ન કરતા, માની પરીક્ષા ન કરતાની, દીકરીની પરીક્ષા કરતાની. બાપ ભગવાનને પામવાની કોશિશ કરજો, ભગવાનને નાપવાની નહીં. આ સંતોને પામવાની કોશિશ કરજો, સંતોને નાપવાની નહીં. માને પામવાની કોશિશ કરજો, નાપવાની નહીં. સંતને શિખામણ ના અપાય, સંતનું સંભળાય, સંતને ઠપકો ના સંભળાય, સંતનું બોલેલું ઉતારાય. કૃષ્ણ રડતો રડતો બોલ્યો, અર્જુન કોઈ સંતના ચરણમાં જઈ અભિમાન છોડી, કપટ છોડીને એની વાતો સાંભળજે, તારા હૃદયમાં ઉતારજે, તારું જીવન સુધારજે, ને તો તું બે મોત મરી જઈશ. આવું કૃષ્ણ બોલો. ગીતા વાંચો, ના લખ્યું હોય તો કપડા ઉતારી દઉં. તમને મારે કેમ સમજાવવા? કોઈ માયનો લાલા તમને નહીં કે, તમને કોઈ સાધુ જ કહી શકે જેને તમારો સાથે કોઈ સ્વાર્થ ન હો, જેને તમારું હિત જ કરવું હોય. આવા સંતોને પ્રણામ. તુલસીદાસ મહારાજ બોલે, જો સહી દુઃખ પર તીદ્ર દુરાવા, જો સહી દુઃખ પર તીદ્ર દુરાવા, જો સહી દુઃખ પર તીદ્ર વંદ નહીં તોય દશ જગ સંતોનું કામ આ છે. તમારું જીવન કેમ સુધરે, તમારું છિદ્ર કેમ ઢકાય, તમારા દુર્ગુણો કેમ નીકળે અને જગત વંદન કરે. તુલસીદાસ મહારાજ કે સાધુનું કામ જ આ છે, સંતોનું કામ જ આ. તમારું જીવન કેમ સુધરે, આ ચોપાઈનો અર્થ આ. એટલા માટે રામ પણ બોલ્યા, કૃષ્ણ પણ બોલ્યા, શંકર પણ આગળ બોલશે. આ બાજુ માતાજીએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે મેં સીતાજીનું રૂપ લીધું, ભગવાનને ઓળખી શકી નહીં. એક સાધુની મશ્કરી કરી, સાધુ પાસે કથા સાંભળી, પણ સાધુને ઠપકો આપતા ગઈ એટલે મારી દશા બગડી. માટે મારું જલ્દી મૃત્યુ થાય, બીજો જન્મ મને સ્ત્રીનો મળે, ભગવાન શંકર મારા પતિ બને.
આમ જ્યાં પ્રાર્થના કરી ત્યાં તો ભગવાન શંકર 87,000 વર્ષથી સમાધિમાં બેઠા હતા અને ભોળોનાથ જાગ્યા. રામ હિ રામ શિવ સુમરણ લાગે, રામ નામ શિવ સુમરણ લાગે, ચાલે શક્તિ જગતપતિ જાગે, ચાલે શક્તિ જગતપતિ જાગે, ઓ સંપત સહજ સતાસી, તજ સમાધિ શંભુ અવિનાશી, અવિનાશી